یہ آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ بین الاقوامی تعاون اور عالمی بہبود میں برکس کا کردار اہم، وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ ریاست میں جوش و خروش سے منائی گئی آشاڑھی ایکادشی، لاکھوں وارکریوں نے کیے وٹھل رکمنی کے درشن۔ آئندہ 5 سالوں میں میڈیکل کالجوں میں 75,000 نشستیں بڑھانے کا ہدف، مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کی اطلاع۔ برمنگھم ٹیسٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو دی 336 رن سے شکست، 5 میچوں کی سیریز میں 1-1 سے برابری۔ اور آئندہ 2 دنوں میں مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں زوردار بارش کا امکان، جائکواڑی پشتے میں پانی کی سطح 52% سے تجاوز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تعاون اور عالمی بہبود میں برکس کا کردار اہم ہے۔ وہ آج برازیل کے شہر ریو دی جانیرو میں 17ویں برکس سربراہان کے رابطہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے نیو ڈیولپمنٹ بینک سے رکن ممالک کی جانب سے مانگے گئے لچکدار نقطہ نظر اور طویل مدتی مالی استحکام کا ذکر کیا۔ مودی نے برکس کے رکن ممالک کو آئندہ سال بھارت کی میزبانی میں ہونے والی AI امپیکٹ سمٹ میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ مرکزی وزیر برائے تعاون امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی میں امداد باہمی اداروں کا تعاون اہم ہے۔ وہ وزارت تعاون کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر گجرات کے آنند میں امول اور قومی ڈیری ترقیات بورڈ کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ نئے ابتدائی زرعی امداد باہمی ادارے، امداد باہمی یونیورسٹیز، غذائی اجناس کی پیداوار اور فروختگی اور دودھ کے کاروبار سے متعلق 3 امداد باہمی ادارے مل کر ملک میں باہمی تعاون کی تحریک کو مستحکم بنائیں گے۔ آئندہ 5 سالوں میں طبی کورسز کی نشستوں کی تعداد میں 75,000 تک اضافہ کرنا مرکزی حکومت کا مقصد ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے یہ اطلاع دی۔ وہ دہلی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس تقریب میں 1200 سے زائد نرسنگ افسران میں نڈا کے ہاتھوں تقررات کے مکتوب تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں طبی کالجز کی تعداد 387 سے بڑھ کر 780 ہو گئی ہے اور میڈیکل نشستوں کی تعداد 51,000 سے بڑھ کر 118,000 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زچگی کے دوران حاملہ خواتین کی شرح اموات 1 لاکھ زچگیوں میں 130 سے کم ہو کر 88 پر آ گئی ہے، جبکہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات 39 سے کم ہو کر 26 رہ گئی ہے۔ کل ریاست بھر میں آشاڑھی ایکادشی کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران لاکھوں عقیدت مندوں نے پنڈھرپور میں شری وٹھل رکمنی کے درشن کیے۔ پنڈھرپور شہر میں میونسپل انتظامیہ کی جانب سے صفائی کے لیے 1650 سے زائد ملازمین کو تعینات کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے وارکریوں اور عقیدت مندوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سخت بندوبست تعینات کیا ہے۔ شرڈی میں بھی شری سائی بابا سنستھان کی جانب سے آشاڑھی ایکادشی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مراٹھواڑہ میں بھی آشاڑھی ایکادشی کا جوش ہر طرف دکھائی دیا۔ عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں وٹھل مندروں میں جا کر پوجا کی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر سے قریب واقع پنڈھرپور کے وٹھل رکمنی مندر میں کل صبح سے ہی عقیدت مندوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ دوپہر تک مندر کا احاطہ ڈنڈیوں اور پالکیوں سے بھر گیا تھا۔ مسلسل بارش میں بھی روایتی لباس میں پیدل درشن کے لیے آنے والے نوجوانوں اور بوڑھوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کی جانب سے اس راستے پر پینے کے پانی اور ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز بھی شہر میں منعقدہ بھکتی گیتوں کے پروگراموں کو شہریوں کی زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ پیٹھن میں سنت ایکناتھ مہاراج کی سمادھی کے درشن کے لیے کل ہزاروں عقیدت مندوں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ اسی طرح ہنگولی ضلع میں بھی سنت نامدیو مہاراج کی جائے پیدائش نرسی نامدیو میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ کل صبح رکن اسمبلی تاناجی مٹکوڑے کے ہاتھوں سرکاری پوجا کے بعد عقیدت مندوں کے لیے مندر کو کھول دیا گیا تھا۔ پربھنی شہر کے رام کرشن نگر میں وٹھل رکمنی مندر کے علاقے میں 11,111 چراغ جلا کر وٹھل رکمنی کے 11,111 فٹ پر مشتمل فنکاری کے نمونے پیش کیے گئے۔ مانوت روڈ پر واقع جیجاؤ گیان تیرتھ کالج میں آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر ورکش ڈنڈی نکال کر ماحولیات کے تحفظ کا پیغام دیا گیا۔
जालना में आनंदी स्वामी की पालकी का जुलूस निकाला गया, जबकि बीड़ में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, बाल रंगभूमि परिषद और केशरबाई सोनाजी राव क्षीरसागर कॉलेज के शोबे मौसीकी के इश्तिराक से आषाढ़ी एकादशी की एक डिंडी निकाली गई। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नश्र की जा रही हैं। माह मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन यानी यौम आशूरा कल मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की करबला में हक़ और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। यौम आशूरा की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर ताज़िया के जुलूस निकाले गए और मजालिस मुहर्रम का इनेकाद भी अमल में आया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम कौन हैं और क्या बनाना चाहते हैं, इसे समझना ही सही महाराष्ट्र धर्म है। वो महाराष्ट्र धर्म नामी खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज़ के पहले एपिसोड में बोल रहे थे। इस पहले ही पॉडकास्ट में वज़ीर आला ने महाराष्ट्र की बुनियाद और क़ियाम से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की। फडणवीस ने इससे कबल 2014 से 2019 तक अपनी पहली मियाद के दौरान टेलीविज़न प्रोग्राम मी मुख्यमंत्री बोलतोय की मेज़बानी की थी। अब वो सोशल मीडिया पर मकबूल आम पॉडकास्ट के ज़रिए शहरियों से बातचीत करेंगे। बर्मिंघम में एंडरसन तेंदुलकर कप टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 608 रनों का हदफ का ताक़ुब करते हुए मेज़बान इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में 271 रन पर ही सिमट गई। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 6 विकेट लिए। मैच में मोहम्मद सिराज ने 7 और आकाशदीप ने 10 विकेटें हासिल की। इस मैच में मजमूई तौर पर 430 रन बनाने वाले कप्तान शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच के एजाज़ से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। महाराष्ट्र के श्रीराजपुर ने नासिक में मुनक़िदा 7वें चाइल्ड कप तलवारबाजी टूर्नामेंट के बच्चों के सेबर ज़मरे में तलाई तमगा अपने नाम किया। कल हुए फाइनल मुकाबले में उन्होंने तमिलनाडु के एस जोसेफ को 11-8 से हरा दिया। इसी ज़मरे में महाराष्ट्र के अरोह जाधव और पंजाब के हेयांश गर्ग ने मुश्तरका तौर पर कांसे का तमगा हासिल किया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों के 390 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर शंकरराव चौहान के यौम पैदाइश पर दिए जाने वाले कुसुमताई चौहान यादगारी अवार्ड्स का कल ऐलान किया गया। बुज़ुर्ग मुसन्निफ़ डॉक्टर सुरेश सावंत को अदब और तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। नागपुर के ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर, अदाकार संदीप पाठक, सहाफ़ी राहुल कुलकर्णी और अमराज शिकन के माहिर डॉक्टर नितिन जोशी को यादगारी अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड 14 जुलाई को राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों नांदेड़ में तकसीम किए जाएंगे। नासिक शहर समेत जिला भर में बारिश का सिलसिला जारी है और ज़िले के 9 आबी पुश्तों से पानी का इखराज किया जा रहा है। गंगापुर आबी पुश्ते से 5186 मुकब फीट फी सेकंड, दारना पुश्ते से 9932 क्यूबिक फीट फी सेकंड और नांदूर मधमेश्वर से 31135 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी खारिज किया जा रहा है। दरियासना छत्रपति संभाजी नगर जिले के पैठन के नाथ सागर में पानी का ज़ख़ीरा 52.36% हो गया है। इंतज़ामिया ने बताया है कि पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस वक्त पानी 16,295 क्यूबिक फीट फी सेकंड की रफ्तार से जायकवाड़ी में दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में कोकण और विदर्भ के बेशतर मकामात और वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। बैनुल अक़वामी ताउन और आलमी बहबूद में ब्रिक्स का किरदार अहम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ख़याल। रियासत में जोश व खरोश से मनाई गई आषाढ़ी एकादशी, लाखों वारकरियों ने किए विट्ठल रुक्मणी के दर्शन। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को दी 336 रन से शिकस्त। और आइंदा 2 दिनों में मराठवाड़ा के बेशतर अजला में ज़ोरदार बारिश का इम्कान। जायकवाड़ी पुश्ते में पानी की सतह 52% से तजावुज़। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाक़ाई ख़बरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।